हेलो एवरीवन मोर नाम देवश्री भार्गव है मेन्स रिलेटेड मैं एटा भिडिओ बनाम बुली भाबिसिलो मेन्सत आमी बेसिक किसुमान मिस्टेक करूँ जितो आमी करिब नालागे फार्स्टली GS5 तो इग्नोर करिब नोवारो आमी बहुते भाबे GS5 इमान इम्पर्टेन्ट নহয় माने बाकी सब्जेक्ट बेसी टाइम कन्ज्यूम हो जाए बट GS5 तो इक्वली वेरी इम्पर्टेन्ट है और एसे इज वेरी एसे विल डिटरमाइन द रैंक to be very frank so ऐसे आमी इग्नोर करिब नोवारो आमी जिमान एफर्ट GS1 GS2 GS3 दिउ ऐसे हिमान तातके कम दिले নহब तातके बेसी इनफैक्ट मैं कम जे मैं दुबार मेन्स डी एटु रियलाइज करिसु जे ऐसे इज वेरी इम्पर्टेन्ट लगते आमी सबे एटु कौन जे स्ट्रक्चर माने जोंटु एग्जाम और स्ट्रक्चर হয় आमी सबे एटु बेसी फोकस करूँ जे स्ट्रक्चर केनेकुवा हबो लागे माने केनेके लिखिम पैरा लिखिम पॉइंट्स लिखिम मैप्स दिम निदिम बट व्हाट वी फेल टू रियलाइज इज दैट कंटेंट इज अटमोस्ट इम्पर्टेंस मतलब इट नॉन नेगोशिएबल है जो कंटेंट थके इट डजेंट मैटर इफ यू राइटिंग इन पैरास और यू आर राइटिंग इन पॉइंट्स सो अपना जी सुविधा है पैरात लिखिले लिखिब पारे बा पॉइंट्सत लिखिले लिखिब पारे जस्ट द कंटेंट हैज टू बी देयर सो हेतु एटा मिस्टेक आमी करिब नालागे और एटा मिस्टेक एटु होल जे रिविजन आमी बहुत करूँ जेनेका आमी प्रिलिम्सत रिविजन करिसिलो मल्टिपल रिविजन बट स्लाइटली अलप डिफरेंट है स्ट्रेटेजी टू मेन्सत कारण मेन्सत आमी कि जदि आमी डाइभार्सिफाई करूँ अलप माने बेसी बुक्स पढ़ूँ बा बेसी आर्टिकल्स पढ़ूँ मोर देन रिविजन आमार हेतु बस्तु एटा हराइजन टू ब्रडेन करे आमार जोंटो पर्सपेक्टिव है आमी जेनेके एटा बस्तु विषय भाबो हेतु अलप ब्रडेन है जेहेतु एटु ब्रडेन है आमार आन्सारत एटु रिफ्लेक्ट है सो मैं कम जे रिविजन स्लाइटली लेस करि किने नतुन आर्टिकल्स बेसी पढ़िले एटा आमार आन्सारबोर अलप बेसी बेटार हबो हेतु एटा और लगते नॉट कंप्लीटिंग द क्वेश्चन पेपर इज मतलब नॉट अ क्वेश्चन नाउ बिकॉज द कंपिटिशन इज सो हाई सो यू हैव टू कंप्लीट द पेपर सो टाइम मैनेजमेंट हेतु इम्पर्टेन्ट हम रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट मैं कब विचारिम जे जो आमार 10 मार्कर क्वेश्चन आछे एटु आपुनि प्रैक्टिस जेतिया करिब देन ट्राई टू फिनिश इट इन 7 मिनिट्स एंड जोंटु आमार 15 मार्कर आछिले हेतु मैं 10 मिनिट्सत कमप्लीट करिब ट्राई करिसिलु जदिও 11 मिनिट हो जाए बट ओवरऑल पेपर टू कमप्लीट तेनेके हो जाब जदि आमी टाइम तो धरि राखो हेतु साब लागिब आन्सार प्रैक्टिस करिब लागिब लगते एतिया ओवरऑल बहुत डिफिकल्ट है एटा भिडिओत मेन्स इमान डाइवर्स टपिक है एटा भिडिओत कोवाটো बहुत माने इम्पसिबल है बट स्टिल मैं ओवरऑल एटा आइडिया माने मैं मोर फालर पर कम आपनालोके तो पाइ जाब एटु यूट्यूबत बहुत आछे एनेकुवा भिडिओस बट स्टिल जेहेतु सिलेक्शन पार पिছত एटा ट्रस्ट बिल्ड है तो मैं हेकारणे शेयर करि आछो जिकोनो टपिक आहिब पारे any topic you just consider be it climate change or be it disaster management suppose तो जिकोनो टपिकत मैं ताते बनाई लैसिलो एटा एक्रोनियम आছিলে स्पीच लीड बुली SPEECH S2 आছিলে जितु आन्सार आमी सोसाइटल पर्सपेक्टिवत लिखो एटा इ आছিলে इकोनॉमी एटा आनटु इ आছিলে एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिवत आन्सार टू तार पिছত आছিলে C आছিলে कल्चरल H स्पीचर जो H आছিলে H2 आছিলে हिस्टोरिकल LIT आছিলে LIT आছিলে लीगल I आसे इंस्टीट्यूशनल रीजन बा इम्पैक्ट जी क्वेश्चन खुदिसे और T2 आसे टेक्नोलॉजिकल सो एटू मैं UPSC टपार्सर प्राय निजे जेतिया प्रैक्टिस करि आसिलु तेनेके हिकिसु सो स्पीच लीड टू यूज करिले आपनार जितु आन्सार आसे हितु एटा स्ट्राक्चार्ड मैनारत हबो और आपनार कंटेंटत कमी নহব आपनार कंटेंट बहुत पाइ जाबो कारण आपनि सोसाइटल पर्सपेक्टिवत लिखिले कल्चरल लिखिले लीगल इंस्टीट्यूशनल लिखिले एनवायरमेंटल इकोनॉमिकल लिखिले सो आपनार जोंटु आन्सार হয় एटु माल्टी डाइमेंशनल हबो और प्लस कंटेंटर कमी নহব और तुमार एग्जामत टाइम मैनेजमेंट भालके হৈ যাব মানে বেছি ভাবিব নালাগে এটা ডাইरेक्शन पाई जाए सो मैं हेतु ओवरऑल माने কৈ दिलु फॉर एग्जाम्पल सपोज आपनाक जदि खुदे डिजास्टर मैनेजमेंट सपोज एटा डिजास्टर बा हाजार्ड एटा ललो सुनामी तो सुनामी आमी इम्पैक्ट जदि खुदे देन आपुनी सोसाइटल इम्पैक्ट केनेके हबो आमार इकोनॉमिक केनेके एफेक्ट करिले एनवायरनमेंट केनेके एफेक्ट करिले गुटेखिनि कले एबार जदि क्वेश्चन तो आहिसे इम्पैक्ट নহয় किने आपुनार जदि एज ए सल्यूशन्स
কেনেকৈ হ'ব সলিউশ্যনছটো আপুনি তেতিয়াও ছেম এই স্পীচ লিডটো ইউজ কৰিয়ে কৰিব পাৰিব যেনেকৈ ছ'চাইটেল আমাৰ যোনটো কমিউনিটি ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে পাৰ্টিচিপেশ্যন আছে কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন কাৰণ কমিউনিটিৰ মানুহখিনিহে এফেক্ট হয় আল্টিমেটলি তেওঁলোকেই জানিব লাগিব কেনেকৈ আমি ছেভ কৰিব লাগে তেওঁলোকক নলৈ কিনে আমি একো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ছাকচেছফুল কৰিব নোৱাৰোঁ একো ডিজাষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ কি তেওঁলোকে সেই এনভাইৰমেণ্টেল জিঅ'গ্ৰাফিকেল কণ্ডিশ্যনছটো বেছি ভালকৈ বুজি পায় যিহেতু তেওঁলোকে তাতেই ডাঙৰ হোৱা তাতেই জানে তেওঁলোকৰ বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ৰাদাৰ দেন জাষ্ট ছিটিং ইন চামৱেৰ ইন দিল্লী এণ্ড জাষ্ট মেকিং প্লেনছ ইন দ্য টেবল ডেট ডাজন্ট ৱৰ্ক চ' সেনেকৈ আমি মিলাই ল'ব লাগিব যে কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যনটো ছ'চাইটেল এফেক্ট বা কালচাৰেলত আহি যাব সেইটো যে আমি কমিউনিটিকে পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিম দে উইল এক্ট এজ এ বায়'শ্বিল্ড এণ্ড অল তাৰপিছত আমি NDMA NDRF এণ্ড অল এইবিলাকতো থাকিবই দেন লিগলত আপুনি আহিব পাৰে NDMA গাইডলাইনছ এণ্ড অল তো ইনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক আমি কেনেকৈ কৰিম তো সেইটো LITত আহি যাব টেকন'লজিকেল এডভান্সমেণ্টৰ পৰা আমি কেনেকৈ ছাপ'জ ফ'ৰ ৱাৰ্ণিং দিওঁ কেনেকৈ আমি মিটিগেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি টেকন'লজি ইউজ কৰি কেনেকৈ আমি এডভাৰ্চিটিছখিনি কমাব পাৰোঁ হাজাৰটো কমাব পাৰোঁ তো সেইখিনি আমি লিখিব পাৰোঁ চ' যিকোনো কুৱেশ্যনত আপোনাৰ এই স্পীচ লিডটো কাম আহি যাব ইয়াৰ লগতে যেতিয়া আনচাৰটো লিখিম মই ফটকৈ কৈ দিছোঁ মই কিছুমান ষ্টেপ ফ'ল' কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ পাব এতিয়া মক টেষ্টটো দিবই লাগিব মক টেষ্টত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো পাব কুৱেশ্যনটোৰ কি পইণ্টছ কিছুমান আছে সেইবোৰ হাইলাইট কৰি ল'ব মই চাৰ্কেল কৰি লৈছিলোঁ মানে ছাপ'জ what is the name of something like a simple example so what সুধিছে ইয়াতে how সোধা নাই why সোধা নাই so what আমি সাৰ্কেল কৰিম নেম সুধিছে আমাক এড্ৰেছ সোধা নাই so নেম কৰিম and the place and the thing or substance so আমি সেইটো হাইলাইট কৰিম so আমাৰ আনসাৰটো it will have to reflect the three circles I just highlighted তো তেনেকৈহে আমাৰ বস্তুটো মানে ভাল হ'ব এতিয়া মানে কি হয় জেনেৰেলি আমি যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ পাওঁ ছাপ'জ আমাক সুধিছে এবাউট গান্ধীজিজ ফিলচফি তো আমি কি কৰোঁ গান্ধীজীৰ কথাটো চবেই জানে ক্লাছ 8ৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ক্লাছ 6 5ৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে জানে বাট হোৱাট মেক্স এছপিৰেণ্টছ আনচাৰ ডিফাৰেণ্ট ইজ গান্ধীজীজ ফিলচফি যেতিয়া সুধিছে উই উইল নট ৰাইট এবাউট ৱেৰ গান্ধী ৱাজ বৰ্ণ হাউ হি ৱাজ মিছট্ৰিটেড ইন South Africa and all that we will not write that we will just focus on his philosophy of Swaraj Ahimsa তাৰপিছত গ্ৰাম ৰাজ্য and all that only core philosophies non-violence okay তাৰপিছত mass participation so আমি sustainable living and all so আমি গান্ধীয়ান ফিলচফিখিনিহে মানে কৰি কিনেহে আমি আনচাৰটো লিখিম আমি যদি ইফাল আনচাৰ কৰোঁ দেন সেই মাৰ্কছটো নুঠিব মানে এতিয়া যিহেতু কম্পিটিশ্যন হাই হয় কম্পিটিশ্যনটো বাঢ়ি গৈছে চ' আমি উই হেভ টু ষ্টিক টু দ্য পইণ্ট আৰু এটা 80-20 ৰুল আছে 80-20 ৰুলত এইটোও হয় যে যিটো কুৱেশ্যন সুধিছে সেইটোৰ বিষয়ে আমি 80% লিখিম আৰু 20% আমি এডভান্স দিম এডভান্স ইন দ্য চেন্স সেই টপিকটোৰ বিষয়ে আপুনি পঢ়িছে চ' নিউ ডেভেলপমেণ্ট যদি কিবা আছে আমি এড কৰি দিম বা আমি যদি নিজে ভাবি পাওঁ ৰেকমেণ্ডেশ্যন কিছুমান আছে যে এইটো ছাজেষ্ট কৰিব পাৰি আচ্ছা এনেকৈ সেইটো আমি 20% ৰাখিম বাট 80% আনচাৰটো যিটো কুৱেশ্যন সুধিছে অকল সেইটোৱে লিখিম 20%টো আমি বাছ আমাৰ নিজৰ যিখিনি আমি জানো সেইখিনি আমি এড কৰিম কাৰণ বাই দ্য টাইম ইউ আৰ ৰাইটিং মিনছ ইউ ন' আ লট অফ থিংছ চ' উই শ্বুডন্ট বি কেৰিড আৱে বিকজ আমি ইমান কথা জানো বাই দ্য টাইম ইউ ৰাইটিং মিনছ যে লিখিবৰ কাৰণে বহুত টেণ্ডেঞ্চি থাকে যে মই এইটো জানো এইটো লিখিলোঁ এই টপিকটো এইটো জানো বাট দেট ইজ নট হাউ ইট ইজ যিটো কুৱেশ্যন সুধিছে তাৰ মতেহে আনচাৰটো হ'ব তাৰ বাহিৰে যদি লিখোঁ ইভেন ইফ ইউ ন' মোৰ ডেট ডাজন্ট মেটাৰ চ' আমি সেইটো মিলাই কিনে চাব লাগিব যে যিটো কুৱেশ্যন সুধিছে তাৰ 80% 80-20 ৰুল ফ'ল' কৰিব লাগিব ইয়াতে আৰু এটা কথা আছে যিটো কুৱেশ্যন ক্ৰিটিকেলি এক্সামিন লিখা থাকে ক্ৰিটিকেলি এক্সামিন কুৱেশ্যনটোত আমি 50-50 কৰিব লাগিব প্ৰ'জ 50% এণ্ড কনছ যোনটো আছে সেইটো আমাৰ 50% হ'ব লাগিব আদাৰৱাইজ অভাৰঅল ষ্ট্ৰাকচাৰ 80-20%তে হৈ যায় আৰু ষ্টেপ 3টো হ'ল যে আনচাৰটো লিখিলোঁ
আনচাৰৰ কুৱেশ্যনৰ 3টামান পাৰ্ট থাকে হোৱাট দিছ ইজ দেট এণ্ড হোৱাট ডু ইউ ছাজেষ্ট হোৱাট ডু ইউ থিংক এনেকৈ 3টামান পাৰ্ট থাকে এতিয়া মোৰ কুৱেশ্যনছবিলাক মনত অহা নাই যিহেতু মই এতিয়া ট্ৰেইনিং প্ৰচেছত আছোঁ মই আই এম আউট অফ অল দিছ একাডেমিক চিলেবাছ এণ্ড অল বাট তেনেকুৱা কি 3টামান যদি পাৰ্ট থাকে আমি বাই দ্য টাইম উই আৰ ৰাইটিং মাজত আহিলোঁ আনচাৰটো আমি আকৌ ক্ৰছ চেক কৰিম যে কুৱেশ্যনটোত আকৌ কি সুধিছে ফাৰ্ষ্টটো আমি দুবাৰ পঢ়িয়ে ল'ম আনচাৰ কৰাৰ আগতে আৰু হাইলাইট কৰি ল'ম ছেকেণ্ডটো আমি 80-20টো ৰুল গম পালোঁ থাৰ্ডটো আমি কি কৰিম যে আমি আধা লিখাৰ পিছত আকৌ এবাৰ কুৱেশ্যনটো চাম যে কি সুধিছে আৰু কেইটা পাৰ্ট সুধিছে ইচ এণ্ড এভৰি পাৰ্ট নিডছ টু বি আনচাৰ্ড যদি তাতে 3টা কুৱেশ্যনটোত 3টা পাৰ্ট সুধি আছে হোৱাট হাউ এণ্ড হোৱাট ডু ইউ থিংক বা হোৱাট ইজ ইয়ৰ ছাজেশ্যন তো আমি ছাজেশ্যনটোৰ কাৰণেও ছেইম স্পেচ মানে ৰাখিম আৰু আমি তেনেকৈ মিলাই ল'ম মানে যে 2টা পেজত কেনেকৈ আমি গোটেইখিনি লিখিব পাৰোঁ বা 4টা পেজ থাকিব 15 মাৰ্কৰ তো আমি কেনেকৈ লিখি ল'ম মানে গোটেইখিনি আমি এইটো মিলাই ল'ম মানে সেই স্পেচটো আৰু যাতে আমি ইকুৱেলি এটেনশ্যন দিওঁ গোটেইকেইটা পাৰ্টৰ চ' এইটো আমি ফ'ল' কৰিম in the mock test only we'll follow that so that in the main exam we don't forget it you know তো এইখিনিতো মোৰ ক'ব লগা আছিলে আৰু এটা কথা হয় যে এতিয়াৰ পৰাই ডেটা পাৰ যোনটো GS1ৰ ডেটা GS2 ডেটা GS3 ডেটা আৰু কিৱৰ্ডছ আৰু কোডছ কিছুমান সেইবোৰ এতিয়াই আমি বনাই থ'ম কাৰণ এতিয়া আপোনালোকৰ টাইম আছে অলপ এতিয়াই বনাই থ'ম আৰু সেইবোৰ মাল্টিপল ৰিভিজন কৰিম আৰু যেতিয়া এক্সামৰ মাজত আমি গোটেই বুকটো পঢ়িব নোৱাৰোঁ আমি সেইখিনি পঢ়ি কিনে এক্সামটো দিম আৰু যে যাতে এনচাৰবিলাক হাইলাইটেড আৰু মানে অলপ ডিফাৰেণ্ট হয় বাকীবোৰতকৈ ফৰ এক্সাম্পল মই এটা ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি ক'ব নোৱাৰিম ফৰ এক্সাম্পল আমি এথিক্সৰ আছিলে এথিক্সৰ মই এটা প্ৰিন্সিপাল ফ'ল' কৰিছিলোঁ SCENA চিনা যেনেকুৱা জন চিনা আছে চিনা অকলটো CENA চি আছিলে কনষ্টিটিউচনেল ভেলিউজ আমাৰ কেনেকুৱা আছে ৰুল অফ ল জাষ্টিচ ইকুৱেলিটি ইউনিটি চ' কনষ্টিটিউচনেল ভেলিউজখিনি আমি চি ডি আহি গ'ল এ ডি আছিলে আমাৰ ARC ৰিপৰ্ট ছেকেণ্ড ARC ৰিপৰ্ট ই আছিলে CENA ইৰে আছিলে আমাৰ এনৰে আছিলে আমাৰ নলেন প্ৰিন্সিপাল যোনটো 7টা প্ৰিন্সিপাল আছিলে ছেল্ফলেছনেছ তাৰপিছত অবজেক্টিভিটি লিডাৰশ্বিপ অপেননেছ তাৰপিছত আছিলে আমাৰ একাউণ্টেবিলিটি তো নলেন প্ৰিন্সিপালছ আহি গ'ল CENA আৰু A2D আহি গ'ল আমাৰ ARC বিলাক আহিছে আৰু ই আছিলে এক্সাম্পলছ য'ত আমি উইদাউট এক্সাম্পলছ এথিক্সত প্ৰব্লেম হৈ যায় মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিবৰ কাৰণে চ' মই এইটো অকল এথিক্সৰ কাৰণে এক্সাম্পল দিলোঁ আপোনালোকৰ যদি বাকী কিবা কুৱেৰি আছে ৰিগাৰ্ডিং এনি ছাবজেক্ট মানে ছাপ'জ মোক বহুতে কৈছে যে এছে কিবা আপুনি ক'ব নেকি যদি আপোনালোকক লাগে আপোনালোকে প্লিজ মোক এবাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব যে এইটো টপিকত মোক প্ৰব্লেম আছে বা এনেকুৱা ভিডিঅ' এটা বনাব বা কিবা যদি ছাজেশ্যন লাগে বা মই যিমানখিনি পাৰোঁ হেল্প কৰিব যদি মই পাৰোঁ মই নিশ্চয় হেল্প কৰিম কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব থেংক ইউ এণ্ড কিপ প্ৰেক্টিচিং